जी जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते ओगण हमारे दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे जियड़ा अगन बराबर तपै भीतर वगै काती प्रणवत नानक हुक्म पछाण सुख होवे दिन राती सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरै खजूर काई रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिनै छपायो रहाऊ पंडित होए कै वेद बखानै मूरख नाम देव राम है जानै पंडित होए कै वेद बखानै मूरख नाम देव राम जानै वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सम्मानयोग जुगों जुग अटल सरवरे कायनात दे मालक भगत वछल कृपा निधान सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी दे विस्वायमान होए बैठे सतसंगी जनों साहिबा ने तरस किया कि सानू संगत दे विच जुड़ बैठन का सुभाग समा प्राप्त होया। ये गल जीवन च याद रखियो, चंगियाई या चंगी चीज़ां ये चंगे भागां की निशानी है।
समझ लो जदों जीवन विच चंगे लोकां दा सर्कल, गुरु दी हजूरी, चंगे लोकां दी प्रेरणा जे सानू प्राप्त हो रही है तां अकाल पुरख वाहिगुरू ने साडे उत्ते बड़ा तरस कीता है कि असीं अपने जीवन नू सुचज्जा बना सकीए। सो जिथे आप जियां ने रब्बी बाणी दा कीर्तन बड़े प्रेम नाल सरवण कीता है, आओ अस्थान ते जो लड़ीवार भगतां दी बाणी दी विचार आरंभ कीती हुई है। विचार अधीन अज टोडी राग दे विच भगतां दी बाणी विचों भगत नामदेव जी दी उचारण कीती हुई ये अमृत बाणी दा शब्द है। भगत नामदेव जी ने 62 शब्द उचारण किए हैं, 62, अते उन्हां दे राहीं सानू जो ज्ञान दिता है वो ज्ञान है संसार दे विच जिहड़े लोग एक दूजे नाल रब दे बारे झगड़ा करते ने, डिबेटा करते हैं, वाद विवाद खड़ा करते हैं। अज दे शब्द विच उन्हां लोकां नूं समझाया कि ये गल्लां निरी कहन मात्र नहीं कि रब नेड़े है या दूर है, सगों जिन्हां ने रब नूं अनुभव किया उन्होंने तां अपने आप नूं इस गल तो लुकोई लिया पाओ कि उन्होंने किसी नूं प्रगट नहीं किया। मैं कई बार हैरान हुंदा है, संसार दी कोई चीज़ बहुत महंगी होवे असी किसी नूं प्रगट नहीं करते। साडे कोल हीरा असी घर लुको के रखते हैं, मेज़ कुर्सी घर दे भी सामने ही पई है, टीवी घर च लग्या, कार बाहर खलोती है, कोठी भी है, पर जो कीमती चीज़ां असी अंदर लोक विच रखते हैं, लुको के रखते हैं। पर जे किसी नूं कोई रूहानी ज्ञान या जीवन की कोई समझ आई है, वो यतन करदा कि मैं लोकां विच प्रगट करा ताकि मेरी वाह वाह होवे, जय जयकार होवे। दुनियावी जितनी भी चीज़ां असी प्राप्त करते ने असी उन्हां नूं लोकव दे विच रखण दा यतन करते हाँ। इस करके असी बैंकां दे विच अपने वास्ते कीमती चीज़ां रखण वास्ते उत्थे किराया दे के उत्थे रखते हैं, किसी नूं पता ना चलदा है भी साडे कोल कीमती ये वस्तुआं ने। पर जदों कोई थोड़ी बहुत समझ बंदे नूं आउंदी है, वो यतन करदा कि लोकां नूं मैं एक बारी दर्शा दियां भी मैनूं कुछ मिलिया। इस करके भगत जी कहते हैं जिन्हां ने रब नूं प्राप्त किया सही माने विच वो वाद विवाद दे विच इस गल दे पिछे नहीं जाते कि रब नेड़े है या दूर है, इस गल की चर्चा नहीं, सगों वो रब्बी ज्ञान नूं उस समझ नूं अपने हिरदे विच टिका के रखते हैं, ਉਹਦਾ प्रगटावा नहीं करते। आओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ सामने रखियां ਆਪਾਂ यतन करांगे। टोडी राग दे विच ਤਿੰਨ ही शब्द ने ते ਤਿੰਨੇ शब्द भगत नामदेव जी दे उचारण किए हुए हैं। पिछला राग आपां जैतश्री राग विचारिया जिस दे विच कोई शब्द सी भगत रविदास जी का उचारण किया होया। आओ ये 3 शब्दों विचों अज पहला शब्द आपां लिया जिस दे राहीं भगत जी सानू जो विचार बख्श रहे हैं, इस विचार नाल जुड़ते हाँ। मनोवृत्तियां एकाग्र करो सारे ही। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं झुकाओ शीस, गुरमंत्र दी सांझ करो प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। हिर करो कृपा सतनाम
ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਟੋਡੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਤਸਰੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 3 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨੈ ਛਪਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਕਵਾਦ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਦ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਦ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਝਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਝਗੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ ਚਰਨ ਗਹੋਂ ਬਕੋਂ ਸ਼ੁਭ ਰਸਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀਆਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ। ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਏ। ਕਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਇਦੇ ਲਈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ ਹੈ ਭਾਈ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਝਗੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੜਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣੋਗੇ? ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਕਹੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ। ਆਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀ 'ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਮਿਲਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੇਰੀ, ਆਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਸੁਆਹ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀਏ ਸਾਧ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਵੇੜੀ ਆਰਜਾ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਵੇੜੀ ਖਾਦ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਇਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਗੁਮਾਨ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਤਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਤਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਹਉਮੈ ਝਕਣਾ ਝਾਕ। ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੇਵਲ ਝੱਕ ਮਾਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਈ, ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਵਸਾਵੈ, ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਰ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੋਤਰਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੁਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਝਗੜਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹਿ ਜੇਵਾ ਨਾ, ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੋ ਆਵੈ,
ਜੋ ਲੋ ਜੀਵ ਸਵਾਦ ਖਾਂਡ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਵੀ ਕੋਈ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇਵਾ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਦੀਪਕ ਕੈ ਮਿਟੈ ਨਾ ਤਿਮਰ ਜੋਨੋ ਨਾ ਜਗਾਈਏ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਕਵੇ ਕਿ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਕਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਪਈ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਮੈ, ਸਭ ਗਾਮੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ, ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰਮਾਣੀ। ਗਾਇਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ? ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਗਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਲੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਾ ਸਮਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਭੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਪਿਆਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣੀ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੋਟੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਦਰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 7 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ 15 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ 25 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਤੁਕ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ, ਕੱਲੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਝੋਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ, ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾੜਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਲਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕੇਵਲ ਦੀਵਾ ਦੀਵਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਗਾਈਏ ਨਾ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗਿਆਨ 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 ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਜੈਸੇ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਹਿ ਧਿਆਨ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਵਤ, ਜੋ ਲੋ ਗੁਰ ਧਿਆਨ ਜਾਏ ਨਾ ਸਮਾਈਐ। ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਿਕਾਉਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ। ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫੋਟੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਹੀ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਜੋੜੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਧਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਕਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਏ ਰੇ ਬਕਵਾਦ ਲਾਇਓ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਬਕਵਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਹੈ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਰੀ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਧਰਮ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਰੇਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਝਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਚੀਰਾਫਾੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਰੀਟ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਸੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੋਕੀ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 5 ਨਿਵਾਜਾਂ 5 ਵਕਤ ਪੰਜੇ ਪੰਜਾ ਨਾਉ, ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਹਲਾਲ ਦੋਏ, ਤੀਜੀ ਖੈਰ ਕੁਧਾਏ, ਚੌਥੀ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਮਨ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਵ ਸੁਨਾਏ, ਕਰਨੀ ਕਲਮਾ ਆਕੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾਏ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹੈ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਵੈਤ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ
ये विद्या हासिल हो गई है, ज्ञान प्राप्त हो गया है, समझ आ गई है, वो इस तरह की विचारधारा तो बच के अपने जीवन में जीवते हैं। पहले बंद में कहन लगे, कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर। भगत जी कहन लगे कि कोई मनुख आखदा परमात्मा साढ़े नेड़े वसदा है। निर्वा का अर्थ है नेड़े, दूर का अर्थ है दूर। कोई मनुख कहता परमात्मा साढ़े नेड़े वसदा है, कोई बोले दूर, कोई आखदा प्रभु असाथों दूर किते होर थां ते है। कुछ कह रहे नहीं परमात्मा नेड़े है, तो जिहड़ा नेड़े कह रहा वो भी नेड़े नहीं देख रहा, तो जिहड़ा दूर कह रहा है उसनों भी समझ नहीं है। आप कहना जिहड़े असीं कहने परमात्मा अंग संग है, नेड़े है, साढ़े अनुभव च नहीं है, साड़ी जमानत तक है केवल। जे साढ़े अनुभव विच होवे तो असीं गलत काम नहीं कर सकते। मैं कई बार बेनती करदा, रब की नेड़ता इस तरह है जिमें किसी मनुख ने अंगारा जिहड़ा है वो अपने हत्थ ते रखना होवे। हुण भगदा होया अंगारा कोई रखे तो उसके वास्ते सावधानी चाहिए है। मान लो पर मैं अंगारे का एक फोटो कढ़ा के अपने हत्थ में 24 घंटे रख सकदा, पर अंगारे नूं रियल विच रखना तो सावधानी चाहिए है, नहीं रख सकता। रब दे नेड़े रहना सावधानी चाहिए है, सावधानी तो बिना रब दे नेड़े नहीं रह सकता। जो गुरु साहब उस्तत की गल करते हैं उसके विचार ही यह है कि प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाकर चीत। जे रब नूं आपां नेड़े कहने हैं ना, तो नेड़े कहिए ना, नेड़े अनुभव करिए। जिहड़ा नेड़े अनुभव करेगा वो फिर जो बड़ा शांत चित हो जाएगा, वो रब की भै भावनी दे विच अपनी जिंदगी नूं गुजारेगा, फजूल दीयां गल्लां नहीं करेगा। अज तक धार्मिक स्थानां ते मैनूं माफ़ कर देना, बहुतात दे विच की हो रहा है कि साडी पाठां दे नां ते, लड़ियां दे नां ते, अखंड पाठां दी लड़ियां दे नां ते उत्थे लोग आपस दे विच वाद विवाद बोलते ही मिलते हैं, एक दूजे नूं हसी मखौल ठाटे करने। माफ़ करना, ये सब की है, ये केवल कहण मात्र है। जिन्हों ये गल समझ आ गई वो गुरु की हजूरी विच इस तरह के काम नहीं करेगा। पर अज असीं देखते चल रहा सारा कुछ, एक दूजे ने उंगल करी जानी, हुण तू अष्टपदी पढ़, हुण तू पाठ कर। तो माफ़ करना, ये की चीज़ है? इसका अर्थ है कि धर्म की कोई समझ नहीं, गुरु साहब जी का कोई पै नहीं जीवन के अंदर। तो जे आप कहने रब नेड़े है, घट घट में हरजू वसे, कहन तक है, तू अनुभव नहीं किया भी घट दे विच वस रहा है। तो कही जा रहे हैं सबे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। पर तेरा भी अनुभव नहीं है कि सारे घटां विच अकाल पुरख वाहिगुरू वस रहा है, वो तेरे नेड़े है। अज दे शब्द विच यही कहना चाहते हैं भगत नामदेव जी, ये कहण मात्र गल्लां नहीं हैं भी कोई आखे रब दूर है, कोई आखे रब नेड़े है। कहते फिर जिहड़े लोग ये गल्लां करते हैं ना कि परमेश्वर तो साडे नाल वसदा, कोई कहता है, कोई बोलदा दूर की रब दूर वसदा किते। कहते जल की माछली चरै खजूर, पर नीरा वैस नाल निर्णा कर लेना यूँ ही असंभव है जिमें पानी दी रहन वाली जिहड़ी मच्छी है ना, वो खजूर उत्ते चढ़न का यतन करे। क्योंकि जिस उत्ते मनुख भी बड़ा औखा होकर चढ़ता तो मच्छी किवें चढ़ जाएगी, वो भी पानी विच रहन वाली। तो ये तो गल्लां भगत जी कहते इदां ही ने, जिमें मछली जिहड़ी पानी की रहन वाली वो खजूर ते चढ़न का यतन करे, वो तो चढ़ नहीं सकती ना। जो तो मनुख उहदा चढ़ना औखा है तो जल्दी मछली किवें चढ़ सकती उहदे ते। कहते इस तरह नेड़े दूर कहना ये थोड़ी कहते फजूल दीयां गल्लां हन, व्यर्थ दीयां गल्लां हन, एक दूजे नाल आपस दे विच लड़ी जाना। इस करके फिर भगत जी कहते ने, कहते पंडित होए कै वेद वखानै। कहते जिहड़ा पंडित ब्राह्मण आदिक ने वो वेदां दा पाठ करते हैं, पाओ कि विद्या हासिल करके ब्राह्मण आदिक वेद आदिक धर्म पुरस्कार के विस्तार नाल चर्चा करते हैं। फिर मैनू माफ़ कर देना, कल्ली चर्चा कर लैनी, कल कथा कर लैनी, उन्होंने विचार लैना, उस दे नाल जीवन च तब्दीली नहीं, जदों तक उस विचारधारा नूं जीवन च कमाया ना जाए।
भावें वो कोई गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करता हो, भावें किसी होर धर्म ग्रंथ का पाठ करता हो। ताई कबीर साहब नूं आखना पिया कि क्या पढ़ी है, क्या गुणी है, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज ना मिले उस होई। पढ़ सुन के की होया, जे सहज सुभाविक धार्मिक ग्रंथ नूं पढ़न तो बाद अकाल पुरख वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं हुई, तो दस तैनूं पढ़ लिख के लाभ की होया, सुन के लाभ की होया। इसका अर्थ है भी जे आपां कथा सुनते हाँ, कीर्तन सुनते हाँ, तो सहज सुभाव इसका लाभ ये होना चाहिए कि सानूं रब का अनुभव अंदर प्रगट होना चाहिए, पर अनुभव ही नहीं हो रहा, रब का एहसास ही नहीं हो रहा। सानूं गुरु की नेड़ता समझ नहीं आ रही, गुरु की विचारधारा तो असीं बागी हुए फिरते हैं। फिर विद्या हासिल करके कहते वेद आदि धार्मिक पुस्तकों की विस्तार नाल चर्चा करते फिरना, उसका लाभ की होया। आओ कहने का मकसद भगत नामदेव जी का, कहते इस तरह कीतियां रब की प्राप्ति नहीं हुंदी भाई। इस करके भगत जी कहते मूरख नामदेव राम है जाने, मूरख दे खक्के नूं भी औंकड़ है, नामदेव दे अखर नूं भी औंकड़ है। दोनों जिहड़े अखर ने उन्हां नूं औंकड़ है। जे मूरख नूं औंकड़ ना हुंदी तो उन्होंने वखरा पढ़ना सी, नामदेव जी नूं वखरा पढ़ना सी। व्याकरण का रूल है गुरबाणी दी। इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि भगत नामदेव जी अपने बारे कह रहे हैं कि पर मूरख नामदेव सिर्फ परमात्मा नूं ही पहचानता है। एडी निमरता भाव है भगत नामदेव जी के जीवन विच। वो कहते मैं मूरख नामदेव, मैं तो रामै जाना, परमात्मा नूं ही जानता हाँ। केवल परमात्मा नाल ही कहते उसदे सिमरन दे राही सांझ पाउंदा हाँ। पाओ कि उसदे नाल जिहड़ी मेरी सांझ पैंदी है, सिमरन दे राही उसदे नाल सांझ पाना है। इस करके मैं मूरख नामदेव तो उस रब नूं जानदा है, अकाल पुरख वाहिगुरू नूं जानदा, जो रम्या होया सारियां च उहनूं जानदा हाँ। और अपने आप नूं मूरख करके संबोधन कर रहे हैं। असीं तो एक जपजी साहब भी पढ़ना सीख जाइए तां भी असीं अपने आप नूं बड़ा सियाणा समझते हैं। सानू कोई चीज़ धार्मिक कोई सेवा करनी आ जाए, कोई कर्म करना आ जाए, तो असीं अपने आप नूं जताउण दा यतन करते हैं, देखो मैं कितना धार्मिक हाँ। पर भगत नामदेव जी जिन्हां ने अपने जीवन काल दे विच उस सत्य नूं प्रचारिया, जिस करके उन्होंने कई बारी सजावां हुईयां, हाथी दे अगे सट्टिया गया, कोड़े मारे गए, कितनी बारी सजावां हुईयां, पर उन्होंने सच कहण तो गुरेज ना किया इतनियां सजावां होने तो बाद। कभी भगत नामदेव जी के जीवन नूं रियल दे विच पढ़ के वेखो ना, तो उन्होंने बड़े तसीए झल्ले ने, क्योंकि सच नूं कमाना, सच नूं कमाण वास्ते दूजे नूं प्रेरणा करनी ये कोई सौखे काम नहीं। क्योंकि जिहड़े लोग झूठ दे रस्ते ते चलते हैं, पापां दा जीवन जीउंदे ने, उन्हां नूं सच कदी भी प्रवान नहीं हुंदा, अज भी प्रवान नहीं है। पर भगतां ने समझौता नहीं किया, भगतां ने समझौता नहीं किया इस गलों। भगतां ने जो सच सी वो मनुखता के सामने रखा। इस करके भगत जी इत्थे गल समझाना चाहते हैं, विद्या के बल नाल परमात्मा की हस्ती बारे बहस करनी व्यर्थ है। अपनी विद्या के बल नाल तुसीं रब की प्रथाएं मतलब जो वाद विवाद करो, विचार चर्चा करो, सगों उसकी थां ते अज दे शब्द विच कहना चाहते हैं, कहते उसकी भगती करना ही जिंदगी का सही राह है। पाओ कि फिर बेनती करा कि विद्या दे पढ़न नाल, विद्या दे बल नाल परमात्मा की हस्ती बारे भी, रब जिहड़ा नेड़े रहिंदा दूर रहिंदा, रब इदां दा उदां दा, ये वाद विवाद करना, बहस करनी, एक दूजे नाल विचार चर्चा करनी, एक दूजे नाल झगड़ा करना, भगत नामदेव कहते व्यर्थ दीयां गल्लां हन। सगों उसकी थां ते परमात्मा की भगती करना ही जिंदगी का सही रस्ता है। उसकी भगती करिए, ये गल्लां छड्ड के
कि रब नेड़े है या दूर है, एक दूजे नाल वाद विवाद। वैसे भी गुरबाणी कहती वाद विवाद काउ सो ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। तू वाद विवाद नहीं करना। जो कोई धर्म के नाम पर वाद विवाद करे ना, तो उत्थे मेरे हिसाब नाल चुप कर जाना चाहिए। और गुरबाणी का यह फैसला दिता है महाराज जी का, क्योंकि इन्हां चीज़ों में मन अशांत हुंदा है, मन की शांति भंग होंदी है, मन की एकाग्रता भंग होंदी है। जे अपने मन को शांत रखना है, मन को एकाग्र रखना है। और जो कबीर साहब ने तो बड़ा स्पष्ट लिखा कि संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्ट कर रही है, बाबा बोलना क्या कहिए, जैसे राम नाम रब रही है। बोलत बोलत बड़ा बिकारा, बिन बोले क्या करे विचारा। बोलांगे तो झगड़ा तो बढ़ना ही है ना, अशांति तो पैदा होनी है। इस करके उतना समा उसकी भगती कर लईए, उसनूं याद कर लईए, उसनूं अनुभव दे विच लैके आइए, उसदे हुक्म नूं समझण दा यतन करिए। और उसका हुक्म मैं कई बार बेनती करदा, मेरे मालक का हुक्म इस तरह है जिमें एक नदी पहाड़ों विचों निकल रही है, अनुभव करके देखना करी। साडी हालत पता की है, जिमें कोई नदी पहाड़ों विचों निकल रही होवे ना, असी उस नदी के विचकार खलोते होइए और असी जिस पासों नदी का प्रवाह आ रहा है, असी उस पासे जाण का यतन करिए, नहीं जा पावांगे। पर जे असी उस नदी के प्रवाह विचों अपने आप नूं छड्ड दईए तो हुण उस नदी के पानी की मर्जी जिथे मर्जी लै जाए। पर यह तो बिना मरे हो नहीं सकता ना, क्योंकि जीवंदे तो डुब जाते हैं, मरदे तो तैरते हैं। जीवंदे तो डुबदे हाँ, मरदे तो तरदे हाँ। शब्द मरो फिर जीवो सद ही, तो फिर मरण ना होई। एक गल समझ के जाओ कि जदों असी ये समझो कि वो नदी परमात्मा के हुक्म की, असी रब के हुक्म का टाकरा नहीं कर सकते। पर जे रब के हुक्म विच अपने आप नूं छड्ड देवांगे, फिर अकाल पुरख वाहिगुरू जिथे मर्जी करे उत्थे लै जा, तेरी मर्जी है, ताल लै, डुबो दे, जिमें तू रखें, फिर जीवन सफला हो जाना। उसनूं सीखण का यतन करिए, उसनूं अनुभव करन का यतन करिए। यही भगती है रब की कि उस हुक्म नूं, उसकी रजा नूं दे विच अपने आप नूं छड्डण का यतन करिए। असीं छड्ड नहीं रहे, असीं खलोते हाँ और उसका टाकरा कर रहे हाँ। जिहड़ी नदी तेज़ आ रही है ना, उहदे उस पासे जाना चाहते जिस पासों नदी आ रही है, नहीं, जिस पासों प्रवाह जा रहा है उस पासे छड्ड देना चाहिए। जिस पासे रब सानूं ले जाना चाहता उस पासे छड्ड के तो देखिए, गुरु के हुक्म दे विच अपने आप नूं लैके ते आइए, साडा भला ही होएगा। सानू किते ना किते गुरु जरूर किनारे ते ला देगा, पर असीं छड्डदे तां नहीं क्योंकि सानू पहले डुब्बन का खतरा है, कारोबार का घाटा हो जाना है, बच्चों का की बनेगा। ये बहुत सारिया गल्लां असीं लैके बैठे हुंदे, जिवें असीं सारा कुछ संसार चला रहे हुंदे। पर जदों ये सारी गल्लां भुला के गुरु चरनां नाल जुड़ांगे ना और भगती करांगे और अपने ज्ञान चर्चा के राहीं वाद विवाद झगड़े छड्ड दांगे, उदों कह सकांगे कि ये लोग सुखी है पर लोग सवेले नानक हर पऊ आपे मिले। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ जी। आयिਆਂ ਨੂੰ बड़े प्रेम नाल हाज़रियां भरियां। सतगुरु सारिਆਂ ਦੇ सिर ते ਮਿਹਰਦਾਤ रखन, चढ़दियां कला बख्शिश करन। फतेह दी सान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम